رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ رمضان بہترین طریقے پہ گزرے ہوں گے، خوبی باتیں ہوئی ہوں گی، قرآن سے بہت بہتر تعلق ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جتنا ہماری باتوں میں ہم نے کوشش کی تھی رمضان میں، اس کو پورے سال اگلے رمضان تک اسی طرح سے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی اپنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کا اپنے حساب سے بہترین اجر دے، آمین یا رب العالمین۔ جو 2 گروپ رہتے ہیں آج، وہ لوگ جو ہے ہینڈ ریز کر کے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انٹریکٹیو کلاس کی جائے گی۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسکرین پہ ہم شیئر کر رہے تھے، تو بس میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح کبھی کبھی، کیونکہ ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہے، اور ہم ایسا نہ ہو کہ ہمیں چیزیں یاد کم ہوں اور بھولے زیادہ، تو اس لیے ہم کبھی کبھی گرامر کی بک کو اٹھا کے اپنی اسی ٹیبل پہ رکھیں جس پہ ہمارا تفسیر کا اور تجوید کا اور سب قرآن ہے۔ گرامر کی بک کو شیلف پہ نہیں، اسی ٹیبل پہ رکھیں، اور کبھی کبھی اٹھا کے بس اسی طرح پیجز انشاءاللہ دیکھ لیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 1 منٹ میں شیئر کرتی ہوں آج کی اس کا، اور پھر شروع کرتے ہیں باقاعدہ کلاس۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا PDF، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ اب آج سے باقاعدہ کلاس شروع ہوگی، جس سے کہ ہم ابھی تک جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے انٹروڈکٹری ہی ٹرمز وغیرہ چل رہی تھی، تو ایک بار ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی برکت ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو جائے، کہ ہم گرامر کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے اور حدیث ہمیں براہ راست سمجھ میں آنے لگے، اور ہمارا اس پہ عمل ہو جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پچھلی کلاسز میں دیکھا تھا کہ حروف تہجی اور اس سے ریلیٹڈ پھر کچھ چیزیں، حروف شمسی اور یہ قمری، یہ سب دیکھے تھے۔ حروف تہجی حروف الہجا کہتے ہیں عربی میں، الفابیٹس اور اس کے اوپر جو ہمارے واولس یعنی حرکات لگ رہے تھے، تو ان دونوں کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس کاف ہے، تا ہے اور با ہے۔ اب ان کاف تا با یہ تو ابھی روٹ لیٹرز سے یہ لفظ نہیں بنا ابھی، لیکن جب اس کو ہم نے ایک ساتھ لکھا اور اس کے اوپر فتحہ 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 لگایا، مطلب زبر 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 لگایا، تو ہمارا کیا بن گیا؟ کتبہ۔ اور اب یہ ایک لفظ بن گیا، ایک میننگ فل لفظ بن گیا، جس کا کہ مطلب ہو گیا اس نے لکھا، تو یہ بن گیا لفظ۔ تو آپ نے دیکھا کہ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لفظ کا لغوی معنی، مطلب ڈکشنری میں اگر ہم کھول کے دیکھیں تو لفظ کا میننگ ہم کو کیا ملے گا؟ پھینکنا، ٹو تھرو، ٹھیک ہے، پھینکنا۔ یاد رکھیں کہ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ ہمارے پیپر میں اس طرح سے سوال بن کے آتے ہیں کہ لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں، تو اس لیے اس کو یاد رکھیں، اور ہائی لائٹر سے یہ پھینکنا جو ہے اس ورڈ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، لغوی معنی کو بھی ہائی لائٹ کر لیں اور پھینکنے کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ کہ لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ ہم منہ سے الفاظ کو پھینک رہے ہوتے ہیں نا، وی آر تھروئنگ آؤٹ دا ورڈس آؤٹ آف آر ماؤتھ، تبھی کہتے ہیں منہ سے نکلی بات پھر واپس نہیں جاتی، اسی لیے کہ ہم پھینک چکے ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی مطلب اس کو کس میننگ میں ہم لے رہے ہیں اس وقت، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی، کہ ہر وہ بات جو منہ سے نکلے گی وہ کیا کہیں گے؟ لفظ۔ تو یہ ہو گئی پراپر ڈیفینیشن۔ گرامر کے لحاظ سے ڈیفینیشن کیا بنی؟ کہ ہر وہ بات جو منہ سے نکلے۔ اب اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ اصطلاح ورڈ جو شروع میں دکھ رہا ہے آپ کو بک میں، اصطلاح کو ہائی لائٹ کریں اور پھر ہر وہ بات جو منہ سے نکلے۔ اگر آپ کو پیپر میں آئے تو بس آپ کو یہی لکھنا ہوگا کہ ہر وہ بات جو منہ سے نکلے، یہ ہے لفظ کا اصطلاحی معنی۔ اب الفاظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، الفاظ کی 2 کیٹیگری ہے۔ ایک ہے کلمہ، اس کو جو ہے لام کے نیچے زیر کو بھی ہائی لائٹ کر لیں یا یاد کر لیں، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں پہلا کلمہ طیب، لام کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے عربک کے لحاظ سے۔ کلمہ، ٹھیک ہے، کلمہ لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور یہ آخر میں یہ تائے مربوطہ اور گول تا جو ہوتی ہے وہ تھا،
تو جب ہم وقف ہم نے کیا تو یہ ہائے ساکنہ میں بدل گئی. آپ تجوید میں کر ہی رہے ہوں گے. یہ کلمہ بن گیا یہ. ٹھیک ہے. تو کلمہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. کلمہ اور محمل ان دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا. ہر وہ بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ یا تو کلمہ ہوتی ہے یا محمل ہوتی ہے. کلمہ جو ہے وہ بامعنی الفاظ ہے. یہاں پہ آپ کے پاس پین ہے تو آپ یہ جو یہ یا ہے اس کے اوپر الف چھوٹا الف بنا لیں. بامعنی پھر پڑھیں گے ہم, کیونکہ یہ نہیں لگی ہوتی تو ہم اردو کے حساب سے بامعنی پڑھ دیتے ہیں. بامعنی ہے, بامعنی. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا الف بنا لیں. وہ الفاظ جو بامعنی ہو, با کا مطلب ہوتا ہے ود اور بے کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ. ٹھیک ہے. با تو با معنی مطلب میننگ فل ورڈز. وہ الفاظ جن کے کچھ میننگ بنتے ہوں تو وہ کلمہ کہلاتے ہیں. وہ الفاظ جو بامعنی ہو وہ کلمہ کہلاتے ہیں. جب بھی آپ کوئی ڈیفینیشن یاد کریں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس طرح سے. ایگزام تو ابھی کافی دیر سے ہوگا لیکن ساتھ ساتھ میں ہم بتاتے بھی چلیں گے کہ کس طرح سے, کیونکہ پھر جب ایگزام ہوتا ہے تب یہ سوال آتے ہیں پیپر کیسا ہوگا, کس سے پریشانی سی لگتی ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی ڈیفینیشن آپ یاد کریں اس کے ساتھ کم از کم 2 مثال ضرور یاد کر لیں. شاید کہ ایک ہی لکھنا ہوتا ہوگا لیکن 2 ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یاد ہی رہے. تو ان مثالوں کو بھی آپ ہائی لائٹ کرتی چلیں گی. تو اب کلمہ کا کیا ہے, کلمہ کی کیا ڈیفینیشن بنی؟ بامعنی الفاظ. اگر صرف اتنا لکھ دیں گی بامعنی الفاظ, کیونکہ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری, تو وہ کلمہ کہلاتے ہیں. اور اگزامپل کیا ہوا؟ الکتاب قلم. ٹھیک ہے. الکتاب اور قلم, ان دونوں کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. پھر دوسرا کیا ہے؟ محمل. اور دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی زیر زبر پیش نہیں لگا ہوا ہے. آپ جب ہم بولیں تو ساتھ میں لگاتی چلیں حرکات, جس سے لکھتے وقت تو آپ کو شاید نہیں لکھنا ہوگا لیکن اگر کہیں آپ بولیں تو صحیح طرح سے ہم پروناؤنس کر سکیں. تو یہ تو تھا لام کے نیچے زیر. یہاں پہ محمل, وہ الفاظ جو بے معنی ہو. ہم نے جیسے بتایا بے کا معنی ہے وداؤٹ, بے معنی میننگ لیس, کہ ہم منہ سے کچھ آواز تو نکال رہے ہیں لیکن اس کا کوئی میننگ نہیں بن رہا ہے. تو ایسے الفاظ محمل کہلاتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ لیٹ کے غوں غاں طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ محمل. لفظ تو وہ بھی ہوا کیونکہ منہ سے نکل گئی بات, تو لفظ کی کیٹیگری میں آئے گا لیکن وہ کلمہ نہیں ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ محمل ہو. اور ہم اپنی بات چیت میں بڑے لوگ بھی اکثر ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں جو کہ جیسے کھانا شانا کا ایگزامپل ہے, جو کہ فیمس ایگزامپل ہے کہ آپ نے کھانا شانا کھا لیا, تو اس میں کھانا جو ہے وہ تو کلمہ ہو گیا اور شانا جو آگے ہم بول رہے ہیں اس کا کوئی میننگ نہیں ہے, تو یہ محمل کی کیٹیگری میں جائے گا. اب ہم چونکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ ہم قرآن اور حدیث ہمارا فوکس ہے اس کورس کو کرنے کا اور اس گرامر کو کرنے کا, تو ہمارے پورے کورس میں چونکہ قرآن میں کوئی بھی محمل نہیں ہے لفظ اور نہ ہی حدیث میں, تو ہمارا واسطہ صرف کلمہ سے ہی ہوگا. تو یہ بس ہم کو ڈیفینیشن اور یہ ٹرم پتا ہونی چاہیے, اس کی ڈیٹیل میں ہمیں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم کلمہ کو لے کے ہی آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اب کلمہ بھی آپ کے, انہوں نے کلمہ کو بھی 2 کیٹیگری یہاں بتائی ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. مفرد, صورت کو چھوڑ دیجئے, مطلب ہائی لائٹ کیجئے, صرف مفرد کر لیجئے, اور مرکب, یہاں پہ مرکب, یہاں پہ لکھ لیجئے 1 اور یہاں لکھ لیجئے 2. مفرد صورت مطلب مفرد وہ لفظ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کر دے. فرد سے ہے نا, فرد اکیلا, اسی سے مفرد اکیلا والا. تو جو لفظ اکیلا اپنا معنی ظاہر کر دے یعنی وہ بامعنی بھی ہو اور صرف ایک ورڈ ہو تو اس کو کہتے ہیں مفرد. تو بس یہاں پہ کیا آپ ہائی لائٹ کریں گے؟ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے. آپ نے مفرد ہائی لائٹ کیا اور جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے. اور اگزامپل میں آپ لکھ لیں گی رب اور مؤمنون یا مسلمین العالمین, کچھ بھی کوئی سا بھی 1 2 یا 4 ہائی لائٹ کر لیں. یہ اگزامپل ساتھ میں کہ یہ دیکھیں ایک ایک ہی لفظ ہے, تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ چاروں کیا ہو گئے؟ مفرد کی کیٹیگری میں آئے. آگے چلیں, ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں.
अभी तक तो सब कुछ बहुत आसान, अभी तक क्या इंशाअल्लाह ताला आखिर तक आसान ही चलेगा। अब आते हैं मुरक्कब। मुरक्कब के आगे आप यहाँ कंपाउंड वर्ड्स लिख सकती हैं इंग्लिश में। कंपाउंड वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा कलिमात, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए ना, ये बनाने के लिए, मुरक्कब बनाने के लिए। तो दो या दो से ज्यादा कलिमात मिलकर मुरक्कब बनाते हैं। तो मुरक्कब क्या होगा, मुरक्कब की डेफिनेशन आएगी हमारी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ। दो या दो से, यहाँ पे बता रहे ना बनाते हैं, अगर डेफिनेशन आए व्हाट इज मुरक्कब, तो आप लिखेंगे दो या दो से ज्यादा कलिमात का मजमुआ। अपनी किताब पे ही चाहे तो, इसीलिए मैंने कहा पेन भी साथ में रख लें, बुक में ही लिख लें कि बुक इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहेगी। नोटबुक हो सकता है कि कभी नोटबुक कभी साथ छोड़ भी दे, लेकिन बुक हमेशा इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेगी। तो कुछ भी ऐसे आप नोट करना चाहें तो ये इतनी सारी स्पेस इसीलिए अल्लाह ताला ने दी है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने लिखते चलें। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि कोई भी डेफिनेशन या कोई भी चीज आप याद करेंगी तो उसके साथ डेफिनेशन याद करना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं जरूरी है, बल्कि हमारी याददाश्त में उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए जरूरी है। जब भी कोई चीज याद करें उसका एक एग्जाम्पल जरूर याद करें, ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि मुरक्कब कैसे बनते हैं। अब यदुन, यदुन कहते हैं हाथ को, यदुन ये हो गया एक कलिमा, और अल्लाहु हो गया दूसरा कलमा। दोनों क्या अलग अलग, क्या है, मुफरद है। जब ये दोनों मिले तो बन गया यदुल्लाही, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब यदुल्लाही। अब एक ये अल्लाह का हाथ, तो ये हो गया एक मीनिंगफुल कलिमात का मजमुआ जिसके अंदर दो अल्फाज हैं। ठीक है, तो ये दो कलिमात हैं या दो अल्फाज हैं, तो ये बन गया मुरक्कब। तो आप यहाँ पे यदुन हाईलाइट करें या और मुफरद को भी कर लें, अल्लाहु हाईलाइट करें, दो मुफरद कलिमा मिलकर हमारा मुरक्कब बन गया यदुल्लाही। इसी तरह रसूलुन एक मुफरद है और अल्लाहु दूसरा मुफरद है। ये दो मुफरद कलमा मिलकर रसूलुल्लाही। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ की तनवीन कहाँ चली गई और यहाँ का पेश जेर में क्यों चेंज हो गया, ये सब इंशाअल्लाह ताला आगे आपको पता चलेगा। रसूलुल्लाही, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे मुफरद कलमे से। मुरक्कब आगे चल के पढ़ेंगे, मुरक्कब की भी हम 5 अक़साम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिलहाल हम मुफरद से शुरू करते हैं कि कैसे इनको हम पहचानेंगे, क्या मुफरद कलमे को कितनी अक़साम है और वो कितने हैं, जो कि हमारे ख्याल से फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मुफरद कलिमा, इसको जो है इस यहाँ पे सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कि है फे, इस्म। यहाँ पे देखिए ये अलग से ऐसे लिख दिया, इनको यहाँ नीचे ही लिखना था, ये ऊपर से। यहाँ पे इस्म के आगे आप लिख लें 1, और इस्म बोलेंगी, इस्म ही नहीं बोलेंगे। सीन पे सुकून दें और मीम पे तनवीन दे देंगे। असल में क्या है, इस्मुन है, ठीक है, इस्मुन। लेकिन जब हम वक्फ करते हैं, अरबिक का रूल क्या है, जब वक्फ करते हैं तो आखिर में हम क्या देते हैं, सुकून देते हैं, तो इस्म, इसलिए ये इस्म बन गया। आप लिख सकती हैं इसको इस्मुन और बोलेंगी आप इस्म। तो इस तरह से सीन के ऊपर क्या रहेगी, यहाँ पे सुकून है, ठीक है, जज़म है, तो ये हरकत भी थोड़ा थोड़ा लगाती चले। इसी तरह फ़िअलुन, ये फ़ा के नीचे ज़ेर लगाइए और ऐन के ऊपर सुकून और लाम के ऊपर पेश तनवीन, मतलब डबल पेश लगा लीजिए। और जब हम इसको सुकून कर देंगे तो ये बन जाएगा फ़िअल। बोलेंगे फ़िअल, ये है लिखने में फ़िअलुन, आइन के ऊपर सुकून है। और ये हरफुन, हरफ, और इस तरह से कोई दूसरी हरकत हम नहीं लगाएंगे। हा के ऊपर जबर लगाइए, र के ऊपर सुकून लगाइए और फा के ऊपर फिर एक बार डबल पेश यानी पेश तनवीन लगा दीजिए। तो ये हो गया हरफुन।
اور बोलेंगे हम कैसे, वक्त करके हर्फ बोलेंगे, र के ऊपर सुकून लगाएंगे, ठीक है। तो ये कलिमा की सिर्फ यहाँ 3 अक़साम है, इस्म, फेल और हर्फ। एक मिनट हम दूसरे पेज पे चलते हैं, विल कम बैक टू दिस। ये देखिए, ये पेज देखिए, यहाँ पे हमने इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बाकी चीजें छोड़ दी हमने या बाकी चीजें अरबिक में है ही नहीं, सिर्फ नाउन और वर्ब और हर्फ ही है, बल्कि चीजें सारी मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखेंगी तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस्म के अंदर ही, और यहाँ पे देखिए इस्म लिखा हुआ भी आपको दिख गया, तो इसी तरह आपको लिखना है। ये सीने के ऊपर ये सुकून है। इस्म के अंदर न सिर्फ हमारा इंग्लिश वाला नाउन आता है, बल्कि प्रोनाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, इंटरजेक्शन भी है। तो ये इतनी सारी चीजें हमारी नाउन के अंदर ही आ जाती हैं। इसका फायदा हमें ये होता है कि देखिए, सिर्फ नाउन के लिए आप जो भी रूल्स पढ़ेंगे वो सारे रूल्स इन सब पे भी अप्लाई होंगे। तो आपको कितने कम रूल याद करने हैं, कितनी कम कंडीशंस याद करनी है। तो ये सारे हमारे एक पैटर्न, एक रूल, एक कायदा फॉलो करेंगे और वो कायदा होगा हमारा इस्म का इंशाल्लाह। फेल जो है हमारा वर्ब है और वो वैसे ही वर्ब इंग्लिश में भी प्योर वैसे ही वर्ब है, इसके अंदर कोई चीज शामिल नहीं है। हर्फ ये जो है छोटे से ऐसे अल्फाज हैं, अभी हम डेफिनेशन पे वापस जाएंगे, वहां बस आपको ये दिखा रहे हैं कि व्हाट डज दिस, मतलब ये क्या इनके अंदर इंक्लूडेड है। ये जो है हर्फुन, और इसको जो हम वक्त लिखेंगे हर्फुन और पढ़ेंगे हर्फ, इसके अंदर कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, मतलब लिए, फॉर एंड ऑल दिस, एंड और दीज थिंग्स, मतलब एंड और वगैरह यहाँ आएगा। और प्रीपोजिशन में फॉर, विद, ये सारी चीजें हमारी हर्फुन में आएंगी। इन सबको डिटेल में देखेंगे जब ये आएंगे। फिलहाल हम चले एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं आपकी किताब से। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। में यहाँ बता नहीं, अपनी आप स्क्रीन पे ही देखिए बुक, बस हमने इसलिए कहा कि बुक आपके पास खुली रहे कि अगर हम कुछ हाईलाइट करने के लिए करें तो आप वहां से हाईलाइट कर लें। इसम को देखिए कि अभी आपने समझ लिया कि इसम के अंदर ये नाउन जो लिखा है ये अरबिक नाउन उसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसके अंदर काफी सारी चीजें आ रही हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा कलिमा जो किसी चीज, जगह या शख्स के नाम या सिफत के ऊपर, फ के ऊपर भी जबर लगा लें, सिफत यानी अच्छाई या बुराई, एडजेक्टिव। सिफत अगर हमें उर्दू थोड़ी अगर हम में से किसी की कमजोर हो तो ऊपर एडजेक्टिव लिख सकता है। सिफत अच्छाई या बुराई दिया हुआ है तो इससे समझ में आ जाएगा। और इसी पे आप एक और ऐड कर लें यहाँ पे, काम के नाम, जैसे ना, या शख्स के नाम, यहाँ पे ऐड कर लें किसी चीज, जगह या शख्स के नाम या सिफत या काम के नाम को जाहिर करें। एक और ऐड कर लें, काम के नाम को। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं आगे दूसरी स्लाइड में। उम्मीद है लिख लिया होगा आप सब ने। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ। यहाँ पे इसी के आगे करे की जगह पे प्लस लगा के आप बाजी, जैसे आप बोल रहे हो ना सब कलिमा, तो बुक में लफ्ज भी लिखा है तो इट्स ओके ना? जी हाँ, हमने बताया कि अब लफ्ज, अब हम कलिमा वाले ही अल्फाज पे फोकस कर रहे हैं। तो आप अगर ये लफ्ज लिखा हुआ, जी हाँ, बुक में ऐसे लिखा है बाजी, इस्म की तारीफ ऐसा लफ्ज जो किसी जगह, चीज या शख्स के नाम या सिफत। कहाँ लिखा हुआ है ये? आप ये बुक में बाजी इस्म की जो तारीफ है ना। अच्छा, मेरे पास तो स्क्रीन पे दिख रही है बुक, तो वहाँ पे तो कलिमा ही इन्होंने यूज किया हुआ है, लफ्ज नहीं दिखा हुआ है। जो हमारे पास बुक यही बुक है बाजी, तो उसमें लफ्ज लिखा है। जी हाँ, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ वर्ब में यहाँ लफ्ज लिखा है, तो अब हम लफ्ज अगर लिखा है तो हमने जैसे कहा ना कि मुहम्मल को तो हमने छोड़ ही दिया, तो अब हमारे जितने भी अल्फाज यूज होंगे वो सब कलिमा होंगे। तो आप लफ्ज लिखे या कलिमा लिखे, एक ही बात है, ठीक है, गलत नहीं जी बाजी, ठीक, क्योंकि हमने मुहम्मल को तो छोड़ ही दिया, वो टर्म हमने समझ ली, लेकिन वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। जैसा कि हम कुरान और हदीस में है, यहाँ का हर लफ्ज कलमा है, तो फिर कलमा और लफ्ज एक ही चीज हो गया हमारे लिए, ठीक है।
تو यहाँ पे आप सब ने इंशाअल्लाह ताला काम के नाम भी लिख लिया होगा। तो ये और एग्जाम्पल भी इसकी कुछ अभी हम आगे उस पर भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ देते हैं कि अगर बुक में इसकी अहम पहचान जो है लाम तारीफ शुरू में नाउन की, हम और भी आपको 3-4 वो दिखाएंगे, बताएंगे, जिससे आप वो नोट करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब आप कुरान पढ़ेंगी तो आपको बहुत सारे नाउन नजर आएंगे, बहुत सारे इसम नजर आएंगे। तो जो 2 बेसिक सबसे पक्की पहचान है कि मतलब अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल नजर आ रहा है या आखिर में तनवीन नजर आ रही है तो वो इस्म ही है, मतलब ये जरूरी पहचान है, मतलब श्योर पहचान है, फॉर श्योर इट विल बी इस्म। अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल या तनवीन हो तो आप ये लाम तारीफ अल और तनवीन को भी हाईलाइट कर लीजिए। और एग्जाम्पल है कलमुन, लिखेंगे हम कलमुन, लेकिन अगर कोई बोले कलम तो वो सही है, अगर हम कभी कलम बोले तो सही है, क्योंकि बोलने का तरीका यही है कि हमें वक्फ करना चाहिए। फिर उसके बाद रहीमुन, अल अलीमु। अब देखें आप, जैसे ही हमने यहाँ पे रहीमुन पढ़ा, लेकिन इसको पढ़ा अल अलीमु, लिखा भी ऐसे ही है। तो किसी भी लफ्ज पर कभी भी आप पढ़ेंगी नहीं कि अल भी हो और तनवीन भी हो, अल भी हो और 2 पेश भी हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप भी ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे इंशाअल्लाह कि अल भी लिख दिया और आखिर में तनवीन भी लगा दी, ऐसा नहीं। फिर वो सिंगल हरकत आपको लगानी होगी, अल के साथ आखिर में हमेशा सिंगल हरकत ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अल अलीमु। फिर हो गया रजुलुन, अब यहाँ डबल हरकत आ जाएगी क्योंकि अल नहीं लगा हुआ है। फिर मस्जिदुन, फिर यहाँ अल गफ्फारु, देखिए जैसे ही अल लगा र की तनवीन गायब हो गई और यहाँ पे आ गया पेश। नाम ही इसम है किसी भी चीज का, चाहे वो कलर का नाम हो, चाहे वो अच्छाई का नाम हो, किसी बुराई का नाम हो, किसी गुनाह का नाम हो, किसी नेक अमल का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, शहर का नाम हो। तो आप देख रही हैं कि मुस्तकिल मैं नाम बोल रही हूँ। तो इस किसी भी तरह के नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे नाउन्स को पहले देखे कि शख्स का नाम लिया मोहम्मदुन। अब बाकी हरकत हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि ये हरकत जो है आप आगे चल के देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते वक्त मैंने इसलिए भी नहीं लगाई कि थोड़ा क्लियर रहे, बाद में अगर आप चाहें तो लगा लें, या मैं जब भेजूंगी ग्रुप में तो लगा के भेज। तो शख्स का नाम जो है वो मोहम्मद, मोहम्मदुन बोल सकते हैं, मोहम्मद लिखेंगे हम मोहम्मदुन। फिर चीज का नाम किताबुन, ये चीज हो गई, ये भी इसम हो गया। जगह मस्जिदुन। अब ये सब जो है हमारे आ गए नाउन की कैटेगरी में, शख्स, चीज, जगह। आपने डेफिनेशन में यही 3 चीज याद की है, मतलब लिखी है अभी, कि शख्स, चीज या जगह का नाम। तो ये हो गया सबके एक एग्जाम्पल, और ये हो गया इंग्लिश वाला नाउन हमारा। अब सिफत में देखिए सालिहुन, नेक। इंग्लिश में हम एडजेक्टिव में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिफत जो है एडजेक्टिव हमारा जाएगा इसम के ही अंदर, सालिहुन। इसी तरह रंग का नाम, ये भी एडजेक्टिव है, अस्वदुन। तो ये हमारे एडजेक्टिव हो गए जो कि इसम के ही अंदर हैं। और आप देख रही हैं कि इसम की पहचान इसीलिए सब पे हमने यहाँ पे तनवीन के साथ आप देख रही हैं, तो आपको पहले ही बता दिया गया है। अगर तनवीन आप देख रही हैं या शुरू में अल देख रही हैं तो कंफर्म है कि ये इसम ही है। इसी तरह से अब प्रोनाउंस कहा था कि प्रोनाउंस भी इसम के अंदर आते हैं। तो मैं, तुम, हम, ये सारा जो मेरा, ये सारी चीजें जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन, इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में किया था हमने। तो मैं जो है ये अना, तो ये हमारा इसम हो गया। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था हमारा, मतलब न सिर्फ प्रोनाउन बल्कि जब जाहिर जब हम कह रहे हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की जितनी भी अक़साम है यहाँ पे हमने 4 ही लिखी है, एक आध और भी है वो नहीं लिखी कि ज्यादा ना वो हो जाए। तो और जिसका कि हमें बहुत ज्यादा कुरान में जो रिपीट हो रहे हैं, एग्जाम्पल भी उसी तरह के यहाँ पे लिखे गए हैं। मैं
कुल या अय्युहल काफिरून में कितनी बार हम करते हैं, तो ये इस्म है अना, वहां जब आप पढ़ेंगी तो इसी तरह इसमें इशारा मतलब किसी चीज को जो हम इशारा करते हैं इंग्लिश में उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो हाजा ज़ालिका ये सब जो है हमारा इस्म के अंदर में आएगा। हाजा, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा है। इसी तरह से इसमें मौसूल कहते हैं। ये टर्म्स आपको अभी जानना नहीं, ठीक है, आप अभी पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव इसी पे ही रहें तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बस लिख दिया कि आपकी नजर से एक बार गुजर जाए, आपको याद नहीं करना है अभी, जब हम इन टॉपिक्स को लेंगे उस वक्त करेंगे। इशारा तो उर्दू का ही वर्ड था तो कोई मुश्किल नहीं है, मौसूल के लिए आप परेशान ना हो। मौसूल यहाँ मीम के ऊपर जबर लगा लें, स्वाद के ऊपर पेश लगा लें। तो अल्लज़ी, ये भी हमारा कुरान में अल्लज़ी और अल्लज़ीना ये भी इस्म के में ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन में है। और अल भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसकी अलामत भी है। इसी तरह मन जो है इस्तिफहाम, इस्तिफहाम कहते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, इंग्लिश में देख लें इंट्रोगेटिव। तो मन ये भी इस्म के अंदर ही आएगा। मन का मतलब होता है कौन, हु, WHO, हु। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव। किसी को कुछ पूछना है? कुछ माइक का म्यूट की आवाज आई? चलें, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउंस। अभी तक आपने देखा कि इस्म के अंदर हमारा नाउंस इस तरह से, और फिर एडजेक्टिव सिफत के नाम, और प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस की सारी किस्में जो हैं वो हमारी इस्म के ही अंदर में है। अब एक देखिए काम का नाम, हमने वहां आपको ऐड करवाया काम का नाम, ठीक है, हमने यहाँ पे काम लिखा है, नाम नहीं लिखा क्योंकि नाम इधर लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस गोज फॉर ऑल दीज। तो काम का नाम। अब इस्तिगफार, इस्तिगफार हमने इसलिए लिया कि अभी रमजान में इस्तिगफार, और रमजान क्या पूरी जिंदगी ही हमारी इस्तिगफार शामिल होना चाहिए। तो इस्तिगफार ये किसी ने इस्तिगफार क्या है, ये नाउन है, ये कहते हैं ना इस्तिगफार करना चाहिए, तो मतलब कि अल्लाह ताला से हम मग़फ़िरत तलब करें। इसका मतलब क्या, इस्तिगफार का मतलब हो गया मग़फ़िरत तलब करना। देखिए यहाँ ये नहीं हो रहा है कि उसने की या वो करता है, वो करेगा, दूसरे पेज में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। तो इस्तिगफार के आगे लिख लीजिए मग़फ़िरत तलब करना, अभी नहीं, जब ये आपके पास पहुंचेगा या मैं लिख के भेजूंगी इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें जो हम बोल रहे होते हैं वो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इट विल बिकम टू कंजस्टेड, और वो फिर फोकस उतना हो नहीं पाएगा। तो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, वो बात हम बाद में आपको लिख के भेजेंगे। इस्तिगफार का मतलब है मग़फ़िरत तलब करना। तो ये क्या हो गया, ये वर्बल नाउन हो गया कि एक काम था जिसका कि ये नाम है, ये काम अभी किया नहीं जा रहा, इस काम का ये नाम है, तो ये भी हमारा आता है इस्म के अंदर। इस्तिगफार, इस्तिगफारुन ही होगा, इस पे भी हमको तन्वीन लगा देनी चाहिए थी तो एकदम क्लियर रहता आपको। तो ये जो है इस्तिगफार भी क्या है, ये काम का नाम है। आगे देखते हैं, इसी चीज को हमने इस पेज पे क्लियर किया, वर्बल नाउन काम का नाम, क्योंकि सिफत और वो नाउन प्रोनाउन ये तो हमें, ये कॉन्सेप्ट हमें इंग्लिश से ही क्लियर है। इसको चूंकि हम लेके आ रहे हैं, काम के नाम को लेके आ रहे हैं यहाँ पे इसम के अंदर, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्बल नाउन काम का नाम। अब देखें ये वर्बुन, जब दरबुन है तो ये तन्वीन ने ही आपको बता दिया कि ये नाउन है और इसका मतलब होगा मारना। आप देखिए मारना ये एक काम है, इसको अभी किसी ने किया नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा है किसी ने किसी को कोई मार चुका या मारने वाला है या मारेगा या मारता है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई जमाना नहीं पता चल रहा है, कोई इसका एक्ट होना नहीं पता चल रहा है। ये एक काम है जिसका कि हमें सिर्फ नाम पता चल रहा है, बरबुन मारना। और इसी को देखें, और ये इस तन्वीन ने आपको बता दिया कि ये क्या है, ये नाउन है।
اور اسی کو ہم جو بات کریں نا وربل ناؤن یا کام کا نام جو آپ کو ایڈ کرایا تھا ہم نے ڈیفینیشن میں, تو وہ یہ ورڈ ہے. اب ضربا, اسی سے جب یہ ورڈ بنا, انہی روٹ لیٹرز سے جب ضربا بنا تو یہ ہے ورب, اور اس میں آپ کو زمانہ بھی نظر آ رہا ہے اور کام کرنے والے کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس نے مارا. اور جب ہم نے کہا اس کا ترجمہ جب ہم نے کیا اس نے مارا, آپ لوگ جیسے الحمدللہ ایک جز کر چکے ہیں اور اس طرح کے بہت ساری ٹرانسلیشن کر چکے ہوں گے, تو جب بھی آپ کو یہ تین حرف والا یہ لفظ ملے اور پہلے اور آخری پہ یہ زبر ہو اور اس کے نیچے زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اس کا پاسٹ ٹینس میں آرام سے ترجمہ کر سکتی ہیں, اور اس میں بھی ہی کے ساتھ آپ اس نے ہی کے ساتھ کریں گی. تو اس نے مارا, یہاں ہم کو پتا چل رہا ہے جب مارا ہم نے بولا تو آپ کو کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. جی ابھی جو بولا ہے یہ والی بات جی ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. ہم نے کہا کہ آپ اس طرح سے کر ہی رہے ہوں گے ترجمہ, جب اس طرح کے الفاظ آ رہے ہوں گے تو آپ رٹ کے یاد کر کے اس نے مارا, اس نے یہ کیا, ایسا ترجمہ کر ہی رہے ہوں گے. خلقہ, اس نے پیدا کیا. تو اب ایک اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا تین حرف والا کوئی لفظ آپ کو نظر آئے اگلے جز میں, جس کے کی آخری لفظ پر زبر بھی نظر آئے, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ یہ تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اور یہ بیچ والے حرف پہ زیر زبر, یہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں کرنا, آپ بس ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کی طرح سے بس سن لیجئے, لکھیے بھی مت, بس اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہے جس سے آپ کو گرامر انٹرسٹنگ لگنے لگے اور پتا چلے کہ ہم اس کو سیکھیں گے تو ہماری ٹرانسلیشن بہت آسان ہو جائے گی. اس کے بیچ والے یہ تینوں الفابیٹ کوئی سے بھی الفابیٹ ہو سکتے ہیں, بیچ والے الفابیٹ پر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتی ہے, تو اس کا ترجمہ پاسٹ ٹینس میں کریں گے اور ہی کے اس میں, اس کے اس میں کریں گے. اس نے, جیسے یہاں پہ ضربا ہے نا, تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا اس نے مارا, پاسٹ ٹینس میں ہمیشہ اس کا ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا, ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ سیم روٹ لیٹرز کو لے کر ہمیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ زمانہ بھی پتا چلے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے. فی الحال آپ زمانے پہ ہی فوکس کریں کہ زمانہ پریزنٹ, پاسٹ یا فیوچر ٹینس کا ہمیں پتا چلے تب وہ ورب ہوگا, وہ ناؤن نہیں ہوگا. کام اور زمانہ اگر دونوں چیز پتا چل رہی ہے تو وہ کیا ہوگا, ورب ہوگا. اور یہاں پہ لکھ لیں, اس کے لکھیں گے تو ابھی آپ کیسے, میں بھیجوں گی تو میں لکھ کہ یہاں پہ کام مائنس زمانہ مینس نو زمانہ, کام کا پتا چل رہا ہے لیکن زمانہ اس میں کچھ نہیں پتا چل رہا ہے, مارنا, نہ اس میں پاسٹ کا پتا چل رہا ہے, نہ فیوچر کا, نہ پریزنٹ کا, تو صرف کام کا پتا چل رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نظر نہیں آ رہا, تو وہ ناؤن ہوگا. اس میں آپ کو زمانہ آپ کا کی ورڈ ہے, کام پلس زمانہ یہ آپ کا ورب ہوگا. ابھی جب ورب کی ڈیفینیشن ہم کریں گے نا فعل کی, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں زمانہ ورڈ ہم بولیں گے اور آپ اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح یاد بھی کریں گے. تو کام اور اس کے ساتھ جب آپ کو زمانہ بھی پتا چلے تو وہ ورب ہوگا, لیکن کام اور اس کے ساتھ کسی زمانے کا پتا نہ چلے تو وہ ہوگا آپ کا اسم اور وربل ناؤن, جیسے سمجھ لیں ناؤن ہوگا. فیوچر بھی دیکھ لیں آپ, اس کا پریزنٹ اور فیوچر بھی, جس کو کہ یضربو, یہاں پیش لگانا چاہیے تھا مجھے, یضربو, تو اس کا کانٹیکسٹ کے حساب سے ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ ہم کہ پریزنٹ میں بات ہو رہی ہے یا فیوچر میں, سیم لفظ کا ترجمہ وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا, دونوں کیا جا سکتا ہے جس حساب سے سینٹینس کا کانٹیکسٹ ہوگا. تو یہاں بھی ہم کو جب یضربو کہا گیا تو اس سے ہمیں کام کا بھی پتا چل رہا ہے, ضرب, کام کا بھی پتا چل رہا ہے اور زمانے کا بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے. تو یہ بھی ہمارا ورب میں جائے گا, کیونکہ ہم نے کیا فعل کا بتایا
کہ काम प्लस जमाना फेल होगा और काम विदाउट जमाना इस्म होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये आयत जो है काफी यानी पहचानी है हमारी। नस्रुन, तो ये र की हमारी नस्रुम वो आगे, लेकिन नस्रुन तो ये तन्वीन ने आपको बताया कि ये नाउन है और इसका मतलब है मदद करना, मदद करना या मदद। तो इसमें आपको जमाने का नहीं पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगर तन्वीन लगी हुई है तो उसने ही बता दिया हमको कि ये नाउन है, और फिर इससे हमें किसी जमाने का पता नहीं चल रहा है। जबकि नसरा, उसने मदद की, यहाँ पे देखिए उससे हमने जो आपको कहा ना 3 लेटर के वर्ड हो और आखिरी हर्फ पर आपको जबर नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका तर्जुमा आप पास्ट टेंस में कर सकती हैं, ज्यादातर पास्ट टेंस में 99%। तो नसरा, उसने मदद की, इसका तर्जुमा हमने यहाँ हमको पास्ट टेंस में नजर आया, ये इस्म नहीं हो सकता। क्लियर? इसी तरह से यनसुरु, ये इसका तर्जुमा होगा या तो वो मदद करता है या वो मदद करेगा, दोनों ही तर्जुमे होंगे इसके, हो सकते हैं सेंटेंस की जरूरत के लिहाज से। तो इससे हमको, जैसे ही हमने यंसुरु पढ़ा तो हमें आगे चल के जब आप करेंगे फेल तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें अलामत नजर आ रही है प्रेजेंट और फ्यूचर की, जो कि अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बता रहे। तो प्रेजेंट और फ्यूचर का जमाना भी हमको नजर आ रहा है, तो इसलिए ये वर्ब होगा, क्योंकि काम और जमाना दोनों नजर आ रहा है, तो ये वर्ब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ब हमारा यहीं पे कर लिया, लेकिन विल गो बैक टू बुक और देखते हैं कि डेफिनेशन भी हम कर लें वहां से। इसम तो हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो यहाँ पे हमने काम का नाम ऐड किया था उसके साथ भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लें, दरबुन, ये लिखिए, र के ऊपर सुकून डालिएगा, और इसी तरह से ये भी लिख लीजिए, ठीक है। आगे चले, लिख लिया सब? ये 2 एग्जाम्पल वहां बुक में ही लिख लें। अब देखते हैं कि किताब में क्या डेफिनेशन हमको बताई जा रही है। फेअलुन, फ के नीचे जेर लगा सकती हैं, ऐन के ऊपर सुकून दीजिए और लाम के ऊपर डबल पेश वाली तनवीन। वो लफ्ज जो किसी काम के होने या करने को जाहिर करे और उस लफ्ज का ताल्लुक किसी जमाने यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं पास्ट को, हाल कहते हैं प्रेजेंट को, और मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को। आप सबको आता ही होगा, लेकिन बस बता दूं इन केस। यहाँ पे आपने देखा, इसको हम यहाँ पे क्या हाईलाइट करेंगे, डेफिनेशन को यहां से करें, वो लफ्ज जो किसी काम के होने या करने को जाहिर करे और उसका ताल्लुक किसी जमाने से भी हो। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया गया है, क़ाला, उसने कहा। ये इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये पता चल रहा है कि क्या, एक तो कहने का पता चल रहा है, काम का पता चल रहा है, और दूसरा पास्ट का भी पता चल रहा है। जमाना क्या है, पास्ट है। क़ाला, उसने कहा। इसी तरह याबुदु, वो इबादत करता है या करेगा। जैसा कि हमने बताया कि अरबिक में सिर्फ 2 टेंस हैं, जब हम फेल करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी, सिर्फ 2 गर्दानें याद करनी होंगी, 2 किस्म की, क्योंकि सिर्फ पास्ट की याद करनी होगी और प्रेजेंट फ्यूचर हमारा सेम एक ही गर्दान हमारी दोनों में काम आ जाएगी। तो यहाँ देखिए तर्जुमा याबुदु का हो रहा है, वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा। हमें लगता है कि ये, चूंकि अभी जब इस्म का हम ये मस्त समझा रहे थे, वर्बल नाउन या काम का नाम, तो वहां इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आई थिंक हम लोग आगे चल सकते हैं। या मैं रिपीट करूं, कोई बता दे तो मैं फेल को एक बार और बोलूं, कोई भी जिसको लग रहा हो कि मैम बिल्कुल क्लियर है। जब मैं ऐसा कोई सवाल करूं, वो बच्ची जिसको कि न समझ में आया हो, बिना किसी हया के, कहते हैं ना इल्म जो है वो किबर से और हया से जाया हो जाता है, तो बिल्कुल हया करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूछें, बार बार पूछें, बार बार बताइए। कोई छोटी सी भी बात होती है ना, कभी कभी मुश्किल बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, और कभी आसान बात भी
نہیں ذہن میں آ پاتی تو کوئی مشکل نہیں ہے, پوچھ لیں. تو جب ایسا سوال کریں کسی کی سمجھ میں نہ آئے بس وہ آرام سے کہہ دیں کہ ایک بار ریپیٹ کریں, تھوڑا اور کلیئر کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو فیل کے ساتھ آپ 2 چیز لکھ لیں, جیسے کہ شارٹ میں ڈیفینیشن تو آپ کو پراپر اس طرح یاد کرنی ہوگی, لیکن سمجھنے کے لیے کام پلس زمانہ, اور جو ہم نے پہلے اسم والے اس میں بتایا تھا اس میں یہ بتایا تھا کام وداؤٹ زمانہ. تو یہاں پہ آپ آگے لکھ سکتی ہیں کام پلس زمانہ. پھر آپ کے پاس یہ 2 کی ورڈ رہیں گے اور آپ اس سے سینٹینس اپنا, چونکہ آپ نے سینٹینس پڑھ ہی رکھا ہوگا 8-10 بار, آرام سے اپنی ڈیفینیشن بنا کسی ٹینشن کے لکھ لیں گے. چلیں اب تھرڈ دیکھ لیتے ہیں کہ حرف کیا تھے. یہ حرف کو ایسے سمجھیں کہ یہ چھوٹے موٹے ننھے منھے الفاظ جو کہ بیچ بیچ میں آتے ہیں, وہ لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. اگر ہم صرف حرف بولیں کوئی میننگ فل لفظ تو ہے, لیکن آپ ویٹ کریں گے کہ میں آگے کچھ بولوں. جیسے اگر ہم نے پر بول دیا تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ پر کیا ہے نا. تو پر کتاب پر, جیسے قلم کتاب پر رکھا ہے, کتاب کے اوپر رکھا ہے, تو یہ اوپر پر لیے. اگر ہم صرف لیے بولیں تو آپ سوچیں گے کس کے لیے ہے نا, تو ہم کہیں گے آپ کے لیے, یہ چیز آپ کے لیے, تب جا کے لیے کا میننگ کلیئر ہو رہا ہے. تو ایسا لفظ جو اپنے معنی کو کلیئر کرنے کے لیے یا معنی کے کلیئر ہونے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو. جیسے پر تھا وہ کتاب کا محتاج تھا. جب ہم نے کہا کتاب پر تب آپ کی سمجھ میں بات کلیئر ہوئی. ہائی لائٹ کریں وہ لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں, مطلب اسم ہے فعل ہے تو یہ حرف بیچ میں آتے ہیں اور ایک میننگ فل سینٹینس ہمارا تیار ہوتا ہے. اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو. یؤمنون بالکتابی, یہاں پہ آپ کے پاس یؤمنون فعل ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں فعل ہے, تو آپ سوچ رہی ہوں گی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فعل ہے. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بس ہم نے بتا دیا, بس اتنا کافی ہے کہ یؤمنون یہ فعل ہے, ٹھیک ہے. اور یہ الکتابی تو آپ کی الحمدللہ ماشاءاللہ پتا چل رہا ہے کہ ال والا یہ پتا چل گیا کہ کتاب یہ اسم ہے. تو یہ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. اب بالکتابی کتاب کے ساتھ یا کتاب پر, تو یہاں پہ یؤمنون فعل ہے, بی حرف ہے اور الکتابی اسم ہے. تو اس طرح سے اگر صرف بی بولیں, بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, اور کئی سارے معنی ہوتے ہیں. دا موسٹ کامن میننگ جو ہے اس کا ساتھ ہے, پر بھی ہوتا ہے, لیے بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر صرف بی بولیں تو اس کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا ہے. لیکن جیسے ہی یہ آیا فعل اور اسم کے ساتھ تو مطلب پورا کلیئر ہو گیا. یؤمنون بالکتابی, یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں, بالکتابی کتاب پر, ساتھ کتاب کے یا کتاب پر. تو اس سے بی کا پر جو ہم بول رہے ہیں نا مطلب واضح ہو گیا. یؤمنون بالکتابی یہ ہائی لائٹ کر لیں ایگزامپل, اور پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ حرف جو ہے وہ فعل اور اسم کو آپس میں ملانے کا کام کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فعل اور اسم ہی ہو, اسم کو بھی ملا سکتا ہے, فعل کو بھی ملا سکتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو وہ 1 منٹ کا وقفہ لے کے ہم لوگ جو ہے دیکھ لیں کہ کوئی چیز ہم کو ریپیٹ تو نہیں کرنی ہے جو ابھی تک بتایا. الحمدللہ باجی بہت اچھی طرح سمجھ آیا. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی, گناہ نیکی یہ سب یہ بھی اس میں آئے گا. جی ہاں, دیکھیے آپ نے بولا گناہ, تو اس سے یہ تو نہیں پتا چل رہا ہے کہ کسی نے گناہ کیا یا کوئی گناہ کرتا ہے نا. ہاں گناہ یہ آئے گا اسم کے اندر, نماز یہ آئے گی اسم کے اندر, جی ٹھیک ہے. نماز کوئی پڑھے گا, السلام علیکم. نماز پڑھی, جب یہ لفظ بولا جائے گا یہ ورب میں چلا جائے گا, کیونکہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ چکا, پاسٹ اس نے نماز پڑھی, پاسٹ ٹینس سمجھ میں آ رہا ہے, یا وہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھتا ہے
اردو میں تو جب ہم بول رہے ہیں تو ایک سینٹینس ہو رہا ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا نا دورابا ہم نے کہا کہ اس نے، ہے نا، تو یہ پورا صرف ایک ورڈ ہی آئے گا آپ کے پاس تو وہ فیل ہوگا، کیونکہ یہاں ہم کو زمانے کا پتہ چل رہا ہے. کلیئر ہوگی؟ جی میم، وہ جو پیچھے ہم نے مرکب صورت پڑھی تھی نا، مرکب صورت، اس جی میں دو یا دو سے زیادہ کلمات تھے، تو اس میں ہم ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ تو تھا نا کہ رسول اللہ یا ید اللہ، تو من اللہ بھی اس میں آئے گا یا الا اللہ؟ جی ہاں، من اللہ بھی آئے گا. اچھا، وہ بھی یعنی کہ ایک حرف ہی ہوگا پھر، وہ بھی ایک قسم کا، ہم نے کلمہ. بتایا نا، یہ جیسے سارے یہ ڈفرنٹ نیم کے ساتھ الگ الگ آپ سیکھیں گی، بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی مرکب کرتے وقت. بہت اچھا آپ نے پوچھا کہ من اللہ یہ بھی آئے گا، مطلب کہ جی اسم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دونوں اگزامپل آپ نے بہت اچھا غور کیا کہ اسم کے ساتھ دونوں اگزامپل تھے نا. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ حرف اور اسم مل کے بھی من اللہ، جیسے من جو ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، تو جی جی اور اسم جب ملیں گے تو بھی مرکب بنے گا، کمپاؤنڈ ورڈ. کوئی بھی دو لفظ مل کے جب کوئی ایک وہ بنائیں گے تو اس کو مرکب بھی کہیں گے ہم، ٹھیک ہے. اور 5-6 جی طرح ٹھیک سے ہے، آپ سیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم اسم کو جی مفرد ٹھیک، صورت میں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. جی اور ٹھیک کوئی ہے. سوال؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹائم تو اب یہ پیجز انشاءاللہ تعالی اس کو بس ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے، اگر کسی کو کوئی سوال نہیں ہے تو میں بتا دوں. السلام علیکم. یہ جو مرکبات ہیں نا، تو سارے مرکب میں آئیں گے نا؟ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ابھی میری سسٹر نے سوال کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مرکبات ہیں وہ تمام جو ہے نا مرکب میں ہی آئیں گے، جو مرکب توصیفی یا جاری یا جتنے بھی جو لام یہ جی نون ہاں، جاری. جی ہاں، مرکب کا ٹاپک تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ لیں گے. پہلے ہم لوگ اس کی پہچان کریں گے. اور صحیح. تو ابھی جب آپ قرآن میں دیکھیں تو مرکب کا ٹینشن نہ لیں، مرکب کے بارے میں سوچیں نا، ٹینشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. خیر یہ ورڈ غلط ہے، اس کو سوچیں نا. صرف ابھی مفرد ہی دیکھیں آپ. جب قرآن میں دیکھیں نا، ال والے ورڈ دیکھ کے خوش ہو جائیے، تنوین والے الفاظ دیکھیے تو آپ خوش ہو جائیے کہ ہم کو پتا چل گیا کہ یہ سب ناؤن چل رہے ہیں. ہمیں انفارمیشن آتی جائے گی اور اس انفارمیشن کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے. جب ہم آگے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں چیزیں مشکل، ظاہر ہے نئی ان سڑکوں پہ جس پہ ہم پہلے کبھی چلے نہ ہو، جب پہلی بار ہم اکیلے چلنا شروع کر دیں تو پریشان ہو ہی جائیں گے. تو پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ابھی ہم لوگ مفرد ہی دیکھتے ہیں، مرکب کو بھول جائیں. بس اس کو یہ بتا دیا گیا آپ کو کہ یہ دو جی طرح میم. کی، ٹھیک ہے. میم آپ نے جو پڑھایا نا اس کو ایک دفعہ ذرا خلاصہ سا تھوڑا مختصر بس بیان کر دیں. مطلب جو ابھی پورا ہوا ہے آج ابھی، جی جی جی، ٹھیک ہے یہ بتا. جیسے لفظ کلمہ. جی جی چلیں صحیح. وقت تو ہمارا ہو گیا ہے. ویسے میں اس کی ریکارڈنگ بھیجوں گی گروپ میں تو آپ اس کو سن لیجئے. میں تو یا اگلی کلاس میں پھر ریکیپ کر دوں جی، گی. ٹھیک ہے میم، وقت ہو ٹھیک گیا ہے. دوسری کلاس کا. اور میم میرا جس چھوٹا سا کوشچن ہے، لائک جیسے ہم نے آپ اسم کی سب سے اہم پہچان پڑھی ہے لام تعریف اور تنوین، جی لیکن جو ہم نے پروناؤنس کیے ہیں ان کے اندر لام تنوین بھی نہیں تھا اور لام تعریف بھی نہیں تھا اور تنوین بھی نہیں تھا، پھر بھی ہم انہیں ناؤن ہی کنسیڈر کریں گے؟ جی ہاں، وہ ایک دیکھیں، سارے اسم کی وہ پہچان نہیں ہے. سارے اسم کے اوپر جی لام تعریف یا تنوین نہیں ہوگا. وہ مطلب کہا گیا کہ جن کے اوپر ہوگا وہ سیٹ تھیری پڑھی کہ جس کے اوپر ہوگا وہ ضرور اسم ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جن کے اوپر نہ ہو. بہت سارے الفاظ ایسے بھی آئیں گے کہ نہ ان کے اوپر لام جیسے نہ لام تعریف ہوگا نہ تنوین ہوگا، پھر بھی وہ ناؤن ہوں گے. دیٹ از ون کنڈیشن وچ ول کنفرم کہ یہ تو ناؤن نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. جی میم، جزاک اللہ. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسمن بالکل بھی ہم اسم نہیں بولیں گے. اسمن یہی بولیں گے ہم، ٹھیک ہے، اسم بولیں گے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حرکات بھی لگا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب میں سے آپ سب بھی آگے چل کے ٹیچر بنے. مجھے بھی اتنا کچھ بولنا نہیں آتا تھا، لیکن جو ہے بس چھوٹی سی کوشش ہے. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سب حرکات کو بھی ہم
उर्दू की तरह जो बोलते आए हैं, तो अगर हमें अरबिक में सीखना है तो इसी की हरकत के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला बोलेंगे। वक्त हमको ऊपर लेना नहीं चाहिए अगली क्लास का, तो क्लास यही खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे और आपके अपने छोटे मिनी ग्रुप्स हैं उसमें आप अपने सवाल वहां भेजा करिए, बजाय हमको पर्सनल नंबर पे भेजने के। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिससे आपके सवाल से आपके ग्रुप की दूसरी लड़कियों को भी फायदा हो जाए, बल्कि मैं ऐसा करूंगी कि अगर एक ग्रुप में सवाल कोई करेगा तो उसको बाकी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, कि हो सकता है कि किसी को वो कंफ्यूजन हो और वो पूछ ना पाया हो। तो आप प्लीज ग्रुप में सवाल कीजिए, जो भी सवाल, जितनी भी कुछ भी लग रही है मुश्किल, फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल भी पर सोचे ना कुछ, मैं वहां जवाब दूंगी। और अगली क्लास में, जैसे मेरी एक बहन ने कहा अभी कि अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला इसको मैं रिकैप करूंगी, फिर से मैं इसको लेके आऊंगी, ठीक है। क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।